جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شبیر نامی نوجوان چند دن پہلے بلکہ 1.5 مہینہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی قبر سے آوازوں کا آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، پھر قبر کشائی ہوئی، پھر پوسٹ مارٹم کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی آنے والی ہے اور اس میں ہم نے صرف ایک سائیڈ کا موقف آپ کے سامنے رکھا، وہ تھا شبیر اور شبیر کے اہل خانہ کا موقف۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مشتاق ٹھیکیدار، جن پر گھر والوں نے الزام لگائے، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ ان سے ان الزامات کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، لیکن ایک واقعہ وہ ہے جو گھر والے بیان کر رہے ہیں، دیگر لوگ بیان کر رہے ہیں، ہمارے چینل پر چڑھا ہوا ہے، اور ایک واقعہ وہ ہے جو یہ ٹھیکیدار جانتے ہیں۔ شروع سے لے کر اینڈ تک یہ شبیر کے ساتھ رہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ پیش آیا۔ اچھا مشتاق بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سننے والوں کو کچھ واقعتاً پتہ نہیں ہے، آپ نے جو حقیقت ہے سب کے سامنے واضح کرنی ہے۔ کیسے طبیعت خراب ہوئی، کیسے پھر آپ نے جو ہے وہ لے کر گئے، کہاں کہاں لے کر گئے، یہ شبیر کے آخری لمحات تک شروع سے لے کر اینڈ تک آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ صبح جدو اسی کام تے نکلن لگے نا، ادو گھر آیا تو گھروں نکلیا تے 8:15 بجے میرے کول پہنچیا۔ جی۔ اس دا بھائی بلال بھی کول ہے، اندے نال 2 بندے ہور موجود نے، 4 بندے موجود نے اتنے۔ جدو اتنے چونک دے وچ آیا، چونک دے وچ بیٹھن لگا رکشے دے وچ، انہوں الٹیاں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ جدو الٹیاں آنی شروع ہو گئیاں، بلال نے مینوں یہ گل کیتی کہ استاد جی تسی انج کرو کہ اینوں جڑا نا گھر چھڈ دیو تے اسی کام تے چلے جانے تے اسی جا کے کام سنبھال لینے ہاں۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے۔ میں اتوں اینوں بٹھایا۔ یہ جو کام سنبھالنے والی بات یہ چھوٹے بھائی نے خود کہا خود کا کہ میں کام پہ چلا جاتا ہوں، اس کو گھر چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے۔ میں اینوں گھر لے کے چلا گیا، گھر جا کے اینوں میں چھڈ دیتا، جا کے چھڈ دے تے میں اتوں واپس آ گیا۔ بلال ہوراں نال میرا رابطہ چل رہا، جے اگر بندے دی ضرورت ہے تو میں ایک بندہ ہور لے کے آ جانا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بندہ استاد جی ضرورت نہیں دی، اسی 3 بندے کام کر لیں گے۔ میں چلو ٹھیک ہے۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد ان دی والدہ نے مینوں کال کیتی۔ انہیں کہا بیٹا آ کے جڑا نا شبیر دی طبیعت واہوا خراب ہے تے اینوں آ کے جڑا نا اتوں ڈاکٹر کو لے جاؤ، دوائی لیا کے دیو۔ صحیح۔ میں تقریباً جدو انہیں کال کی شبیر دے نمبر تو مینوں کال آئی ہے کوئی 20-25 منٹ بعد۔ مینوں کال تو بعد میں تقریباً 10-15 منٹ بعد انہوں دے گھر پہنچیا۔ جدو انہوں دے گھر پہنچیا تو میں جا کے ان کی صورتحال ویکھی، ان کی طبیعت زیادہ خراب سی۔ ٹھیک ہے۔ میں ان کی والدہ نے کہا بھی خالہ اس ٹائم جڑا نا ماں جی ڈاکٹر بھی کوئی بھی نہیں تے نہ ہی میڈیکل والا کوئی بھی بیٹھا تھا تے ہن دی میں دوائی کتوں لیاواں؟ انہیں کہا اینوں سدھا میڈیکل والے کو لے جاؤ تو اتوں جا کے انجیکشن لوا دے۔ ماں نے خود ہی کہا۔ خود ہی کہا۔ میں کہا بھی چلو ٹھیک ہے۔ انہیں کہا اسی اگے بھی اتوں دوائی لیانے ہاں، تسی اندر کو سدھا والے کو لے جاؤ۔ میں چلو ٹھیک ہے۔ میں اتنے گیا، کوئی سدھا میڈیکل سٹور والا شرافت جڑا ہے وہ اتنے موجود نہیں سی، ان کا لڑکا اگوں موجود سی اتنے۔ ٹھیک ہے۔ جدو موجود سی لڑکا ہوں تو انہیں جدو ان کی طبیعت چیک کی، طبیعت چیک کر کے انہیں کہا چاچو میں انہوں جڑا نا میڈیسن نہیں دے سکتا، کیونکہ اس واسطے کہ ان کی طبیعت جڑی نا زیادہ خراب ہے، بھائی آئے گا تو وہ دوائی دے گا۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے۔ میں شرافت نو کالاں کر رہا، شرافت کار رسیو نہیں کر رہا، وہ کار ستا پیا سی۔ جدو ان کالا میری رسیو نہیں کر رہا ہٹ کے، میں انہیں پھر خود یہ گل کی، انہیں دوسرے نے شبیر نے، انہیں کہا یار مینوں آ انجیکشن لگا دے۔ انہیں کہا یار میں انجیکشن نہیں لا سکتا، ایویں کوئی ہور مسئلہ بن جائے، فائدہ کو نہیں کوئی بھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ شبیر کے کہنے پہ کہ میری پہلے بھی طبیعت خراب ہوتی رہی ہے، یہ انجیکشن لگا دیں، انجیکشن لا دے میری طبیعت۔ کوئی پرچی نہیں دکھائی؟ پرچی دکھائی ہے لیکن اتنے موقع تے سی مینوں پرچی دا جڑا نا آپ کو یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیونکہ طبیعت خراب ہوئی سی نا، تو میں پھر نہ دلچسپی نہیں لئی، کیونکہ یہو جہا کدی واقعہ ہی نہیں ہویا تو نہ ہی کوئی مسئلہ جی۔ میرے دل چ یہو جی شبیر نے کہہ دیا ٹیکے کے لیے۔ اتوں انجیکشن لوایا، لوا کے تے انہوں نے کہا جی انہوں 10 منٹ اندر لمے پین دیو۔ میں چلو ٹھیک ہے۔ 10 منٹ اتنے لیٹتے رہے، لیٹیا اتنے ہٹ کے ان کی تکلیف جڑی نا کم نہیں ہوئی۔ انہیں کہا چاچو یہ جڑا نا تسی ادھر بھائی خالد کو لے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ میں ادھر چلا گیا ہاسپٹل۔ یہ خالد کون ہے؟ یہ شرافت دا بھائی ہے بڑا۔ ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل لے گیا، جدو اتنے اندر کو لے گیا، انہیں جا کے چیک اپ جدو کیتا، انہیں مینوں فوراً یہ گل کی کہ انہوں جناح لے کے جاؤ، انہوں اتنے انہوں نے کوئی ٹیکہ نہیں لگایا؟ انہیں کوئی ایسی میڈیسن نہیں دیتی۔ انہیں جدو چیک کیتا کر کے ہٹ کے مینوں نے کہا جی انہوں دستی جتنی جلدی ہو سکتا انہوں جناح لے کے پہنچو۔ انہیں مینوں کہا کہ تیرے نال کوئی انہاں دے وارث کوئی والدہ یا بھائی یا کوئی جی ہے؟ میں نہیں، میں کلا ہی آیا۔ انہیں کہا انہوں کسی نے بلا لے، بلا کے جڑا نا تے انہاں نوں اوتھے فوراً پہنچاؤ۔ میں ان دی ساس دے نمبر تے فون کیتا، ان دی والدہ تے کوئی موبائل نہیں سی، ان دی ساس دے نمبر تے میں فون کیتا۔
ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਵਾਵਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ। ਸਹੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੀ, ਵਕਫਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਟੱਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਬੇਟਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਟੱਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਖਾਲਦ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ यानी लेट इन्होंने खुद किया। ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਸੱਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ खुद आप आए लेकर के। ठीक। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 11:22 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, 11:22 ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ 11:22 ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਗਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਬਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। खुद ही गाड़ी ली। हाँ जी। कैरी डब्बा था कौन ਨਹੀਂ सी? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਹੋਂਡਾ ਸਵਿਫਟ ਸੀ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਲਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। जी जी ਜਨਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ जी ਆਉਣਾ जी, ਪੈਂਦਾ। यू टर्न लेकर आना पड़ता है। बिल्कुल। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਹ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰੀਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਨੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। जी जी, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, टाइम लग जाना सी। ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ, ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਨਾਹ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਆ ਪਾਣਾ जी जी, ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਧਰੋਂ ਰੇਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਨਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ठीक ਮੌਕੇ है। ਤੇ एक ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। एक कितना टाइम हो गया सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਜਨਾਬ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਂ। जी ਮੈਂ जी, ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ अंदाजन क्या टाइम था ये? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 10:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ठीक है। 10:15 10:30 ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਹਿਲ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਮੂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। सही। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। जी ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸੀਦ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਰਸੀਦ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਲਾਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਲ ਤੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆੜਦੇ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਮੁਕਾਇਆ 1800 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1800 ਰੁਪਈਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਜੈਂਟ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਖੈਰੀਅਤ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, 3000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, जो जहां मौका मिला आप खर्च करते गए लगाते गए। ठीक है। ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਆਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ दफना दिया। ਜਦ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸਾਤੇ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। सही। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਫਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਫਨਾ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 10,000 ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7 ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 7 को कर दो, बकाया मैं खुद कर लेना। ठीक है। ये पैसे दे दिए, खत्म हो गया। फिर उसके बाद ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਚੌਂਕ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚੌਂਕ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਾ ਦੌੜੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। सही। आपने सवारी भी अपनी दे दी इनको? ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਲਾਣਾ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡੇ ਚੌਂਕ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬਲਾਲ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਲ, ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੀ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਾਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਤਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸੜ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੱਚੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਨਾ ਰੱਬ ਤਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ बुला लिया। सही सही। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। ये जी मुकम्मल कहानी हमने आपके सामने रखी, ठेकेदार मुश्ताक जो हैं उनके ज़ुबानी। यकीन करें जब ये मैंने कहानी सुनी है तो मैंने तो बहुत सारे सवालात इनसे करने थे और अब करूँगा भी, लेकिन वो खुद ब खुद जहन से निकलते गए कि ये क्या मामला था, ठेकेदार पे जो इल्ज़ामात थे। ये कहानी मैंने सुनी है तो ये सारे जो सवालात थे वो खुद ब खुद जहन से निकल गए जो इन पर इल्ज़ामात लगे। लेकिन फिर भी मैं दूसरी वीडियो के अंदर ज़रूर करूँगा। अब चूँकि गर्मी के अंदर हम बैठे हुए हैं, पंखा लगाएंगे तो उसकी आवाज़ वीडियो के अंदर आएगी। सख्त गर्मी के अंदर मैं भी पसीने के अंदर हूँ। ये मेरे मेहमान हैं और इन्होंने टाइम दिया, इनकी मेहरबानी है कि हमारे गरीब खाने के अंदर आए। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और हम दुआ गो हैं मुश्ताक ठेकेदार साहब आपके लिए कि ये जो इल्ज़ाम आप पे लगा है अल्लाह ताला इससे आपको बाइज़्ज़त बरी करे। और अगर घर वालों के साथ कहीं जुल्म ज़्यादती हुई है तो अल्लाह ताला उनको अपने मुताबिक इंसाफ दे। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अभी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर इनसे दीगर जो सख्त सवालात हैं घर वालों के बकौल वो उनसे पूछते हैं, वरना इतनी सारी ये सब इतनी लंबी वीडियो आने के बाद कोई सवाल तो बाकी नहीं बचा। लेकिन फिर भी आपकी घर वालों की, सुनने वालों की तसल्ली करवाने के लिए दूसरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे हम सवालात भी करेंगे। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें, हमारी पूरी टीम को, सबको याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।